Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi sabagımız Şams suresi eken. Şams suresinin düşüşlüğünün sebebi bu surede Allah Teala Samud elinin öz peygamberleri Salih aleyhisselam'a baş iyvey toң moyunluk kılıp alarga Allah Teala bir bele jönötöt. Oşo bele menen bardyk ölüp ketet. Oşonun hikayesini aytıp kийинги muğunga, kийинgi adamlarga ülgü boluş üçün aytıp atat. Misalı oşo Samud eli uşunçalık күчтүү, palvan el bolgon. Күчтүүлүгү şu darajaga çeyin toğlordu bar oyup, taşlardı oyup, özlörgü uy kılıp jaşap жүрүшкөн. Oşondoy күчтүү palvan el de olsa Peygamberga baş iyigендиги üçün Allah Teala'ga işenbegендиги üçün Allah Teala alar bardığını bele jönötüp jok kılıp berdi. Oşondoy ele kийинги ümmetlerde eğer Peygamberga baş iyibey turgan bolsa, Allah Teala'nın ökümüne baş iyibey turgan bolsa, oşolar siyaktуу ele bele jönötüp jok kılıp beriş mümkünçülüğü var dep bul sürede oşolary bayan kılıp aytıp atat. Negizi Salih aleyhisselam oşol Samud eline Allah Teala başı gile meni anı elçisi katar kabul kılgıla degende bular özlerinin murdağı dinlerini taştabay, butlarını taştabay, Salih aleyhisselam kabul kılbay şart koyuşat. Meyle. Biz bir şartımız var. Eğer oşo şartı atkaralsan biz sana işeneylik, seni erçilik deşek da. Meyle şartыңарды aytkıla degende oşol bir gün bayram kündörü bolgan eken oşo Salih aleyhisselamdın meçitin aldına kelip durup oşol meçitin aldında bir çoğun taş var eken şunday şart koyuşatalar. Şul taşın içinden bir töye çıksın. Töyede her kanday tüsü olsun. Ağı da olsun, karası da, kızılı da, jaşılı da, her tüstör olsun deydi. Al töyenin taylağı koşa çıksın. Anan al töye künde kelip şul Samud elin her üydün eşiğine kelip salam verip oşo özünün sütünden verip dursun. Şunday işlerde atkaruğa senin kolundan kelse meyle sen erçilik deşet da. Anan Salih aleyhisselam meyle. Bunday işler Allah Teala'nın aslında hiç kanday kıyınçılığı yok. Bunu Allah Teala öz kudretiminden atkarat. Biroq men de şart koyaman. Oşo silerдің şartыңar atkarılgandan keyin siler meni etçisiңer, Kudayga işenesiңer, meni aytkanımды atkarasыңar, oşol töyönü urbaysыңar, minbeysiңer, oşol töyönün suğu bolat, suğuga da tiybeysiңer. Degende bularda oşol şartqa könöt da. Şartqa köngönden keyin Salih aleyhisselam tarat alıp 2 rekat namaz okup Allah Teala'ga dua kılganda anan koluda Adam aleyhisselamdan kalgan bir tayağı bolat. Oşo tayak menen taşta şunday urganda taş şunday 10 top jügöröt da. Misala ayal törөгөндө kanday kıynalıp 10 top töröt. Oşondoy 10 top taşın içinden anan keyin üyün çıkıp oşol töye çıkkan eken. Töye çıkıp artadan taylağa da çıkıp La ilahe illallah salihu rasulullah dep oşol töye gölüp bergen eken da. Yani bir Allah'tan başka Kuday yok. Salih Kuday'dan Allah'ın elçisi dep gölüp bergen eken. Al töye çıkıp alıp anan keyin toğga jaylöөгө çıkıp ketet, ottop keşkurun toyup kelip şu özleri aytkanday her bir uyga şuna kelip salam berip tokto etken. Al üydün iyesi biri diştap kelip emçeге şunday tutsa, emçegeden şunday süt ağıp çıgatken da. İdişi tolğundan uyga kirip ketetken ikinci uyga baratken. Şonda oşol jerde üylörün bardığına süt berip keşkurun anan Salih aleyhisselam meçitiga barıp jatatken. Ertemenen turup anan dagın ottogonu ketetken da. Şundayın köp vaktar şuntup жүрүшөt. Biroq oşo bir kuduk bolgon eken, oşo kuduktun suunu bir gün el içetken, bir gün oşo töyeге koyuşatken da. Töye içken günü el içip etken, el içken gün töye içip etken. Anan
ошол Самуд элинде бир Каттама деген бир өтө бир сулуу келишкен аял болгон экен. Ал аялга бир киши ошол Самуд элден өтө бир ашык болуп жүргөн экен. Бир күнү ошо аялдын үйгө барат экен. Бир Кыдар ибн Салиф деген өтө бир палван жигит болгон экен. 3-4 болуп, ошол аялдын үйгө барып мейман болуп, ал аял мейман кылып күтүп, тамак аш берип, арак берип, мас кылып, анан булар суу ичкиси келгенде, карасы үйдө суу жок. Кошунларга барса, кошунларда да суу жок. Кудукка барса, кудуктун суунда төйө чыгып койгон. Анан булар өздөрүнчө биз şu эне бир төйө үчүн ушинтип кыйналып жүрөбүзбү? Ошол төйөнү өлтүрүп эле салайлык. Каалаган убакта суу иче беребиз деп келишет. Анан Самуд элиге бардыга ушул кеңешти койгондо, бардыга макул келет дагы. Мейли. Төйөнү өлтүрүп салайлык деп анан бул өлтүрүүдү Кыдар деген ошол жигит мойнуга алат. Бардык ошол Самуд эл ошону өкүл кылып өлтүргүн деп. Анан Кыдар bir жерде бекинип турат, кечкурун ошо төйө кайтып келгенде жайлоодо анан кылыч менен башыга уруп, мойнун кесип өлтүрүп салат. Анан тайлагы болсо качып келип, кайра ошол таштын ичине кирип кеткен экен, жок болуп кеткен экен да. Анан ошол этти ошол Самуд эл бардыгы төйө абдан чоң төйө болгон дейт. Бөлүп алып үйлөрүнө алып келип жеп, таза өздөрүнчө байрамдашып төйөдөн кутулдук деп ошол сүйүнүп отурушат да. Саллаллаху алейхи вассалам башка жакта жүргөн экен, келип караса ушундай абалды көрүп туруп, анан силер туура эмес кылыпсыңар. Бул төйөнү Аллах Тааланын төйөсү эле. Муну өлтүрүпсүңөр, эми силерге бир бала түшүү мүмкүнчүлүгү бар. Тайлага кана десе, тайлак качып кетти дейт. Баргыла да ошо тайлагын тутуп калгыла. Эгер тайлак аман калса, ушу баладан кутуласыңар. Тайлагы да жок болуп кеткен болсо, анда балага тутуласыңар дейт да. Анан барып карасалар, тайлага жетпей, тайлак баягы ошол ташка кайра кирип кеткен болот да. Анан Саллаллаху алейхи вассалам ачууланып, эми силерге азап түшөт дегенде булар ишенишпейт. Жок. Кандай азап түшөт эле бизге? Эч кандай азап түшпөйт дегенде Саллаллаху алейхи вассалам айтат, мунун белгилери бар дейт. Биринчи күнү эртеден баштап түсүңөр кызарат дейт. Экинчи күнү саргарат дейт. Үчүнчү күнү карарат дейт. Анан силерге бала түшөт дейт да. Анан булар ишенип ишенбей, эртесиге туруп караса, баарынын түстөрү кыпкызыл болуп калган. Бир күн кызыл болуп жүрөт, экинчи күнү баардыгынын түсү сапсары болуп калат. Үчүнчү күнү түсү баардык капкара болуп калат. Анан ишенип чын эле бул бала түшөт экен деп анан Саллаллаху алейхи вассаламды биз өлгүчө анда өлтүрөлү деп келип карасалар, Саллаллаху алейхи вассалам качып кетип калат. Бул мусулмандар менен момундардын качып кетип калат Шам жагына дейт. Анан ошол күнү бүт кафирлар өздөрү калгандан кийин Жибраил алейхиссалам келип бир үн чыгарат дейт. Өтө катуу үн чыгарат. Ошол үндү угуп, булар жүрөктөрү жарылып, коркуп баары тегиз өлүп калат. Өлгөндө да бардыгы өлөт. Жашы да, карысы да, аялы да, эркеги да эч бир жан, тирүү жан калбайт, бардыгы өлүп калат. Мына ошолар пайгамбарга каршы тургандыгы үчүн, пайгамбардын жолуна ээрчибегендиги үчүн, Аллах Тааланын өкмүгө баш ийбегендиги үчүн шундай балаларга дучар болуп өлүп кетишти. Эгер Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга бул айтып атат пайгамбарыбыз, сенин үммөттөрүңдө эгер сени ээрчибей турган болсо, баш ийбей турган болсо, ошондой күчтүү эл жок болуп кеткенден кийин сенин элиң, үммөттөрүң эчтеке эмес, ошондой балаларга дучар болот деп ушул сүрөнү Аллах Таала түшүргөн экен. Estaizu billah. Ve şemsi ve duhaha. Allah Taala antичип айтып атат. Мен античем күнгө. Ve duhaha. Жана ошо күндүн жарыгына античемин. Вал камари иза талаха. Ошол күндү ээрчип чыккан айга античемин. Мисалы мана айдын башында күн батар менен артыдан ай чыгат да батыш жакта. Же болбосо ай толгондо 13, 14, 15-леринде бияктан күн батар менен чыгыштан айда чыгат. Чүтүп күндү ээрчип жүргөн айга касам дейт. Ван нахари иза жаллаха. Жана ошо күндү жарыткан күндүзгө касам. Күндүз болуп, күн жарып, бүт дүйнө жарык болот. Ошондой жарыган күндүзгө касам. Вал лейли иза яшаха. Түнгө касам.
Жана ошо түн камтып алган күнгө касам. Түн киргенден кийин баягы күндүн жарыктыгыны ороп алып, бар жок караңгылашат. Ошол караңгы түнгө касам. Вас-самаи ва ма банаха. Асманга касам. Жана асманды жараткан затка касам. Аллах Таала өзүнө касам айтып атат. Вал арди ва ма тахаха. Жерге касам. Ва ма тахаха. Жана жери тегиздеп жараткан Аллах Таалага касам. Жерди да шундай тегиздеп адамдардын жашоону ыңгайлуу кылып койгон. Ошондой затка касам. Ва нафси ва ма савваха. Нафске касам. Ар бир адамдын нафсине касам. Ва ма савваха. Ошо нафсти тегиздеп жараткан Аллахка касам. Нафсти мына адамды Аллах Таала шундай тегиз кылып жараткан. Эки путу бир, эки колу бир, эки көзү бир, эки кулагы бир, бирдей. Көзүнүн бири өйдө, бири ылдый эмес, же колунун бири узун, бири кыска эмес, шундай тегиз кылып жараткан Аллах Таала. Шу адамды тегиздеп жараткан Аллахка касам. Фа алхамаха фужураха ва тaqvaha. Ар бир нафске Аллах Таала илхам кылып, ошонун жамандык иштерин, жакшылык иштерин айтып койду. Жүрөгүнө салып койду. Мана ишти кылсаң, бул фужур, жаман күнөө иш. Бул иш сени дозокко алып барат. Мана ишти кылсаң, бул таквалуулук, сооп иш. Бул ишти кылсаң, сени бийишке алып барат деп, ар бир нафстын жүрөгүнө, оюна илхам кылып билдирип койгон. Ар бир адам кандай иш болбосун жасаганда билет. Бул иш жаман иш, же бул иш жакшы иш деп билет. Бул Аллах Тааладан жүрөгүнө илхам болгон иш. Qad aflaha man zakkaha. Мана бул ушул касамдарга жооп болуп атат. Аллах Таала шу жокортогон нерселердин бардыгына касам айтып атат. Чындыгында кутулат ким ошо нафсини тазаласа, ким өзүнүн нафсини күнөө иштерден тазаласа, ошол адам дозоктон, азаптан кутулат. Ва qad khaba man dassaha. Бирок ким ошо нафсини дассаха булгаса күнөөлөр менен. Күнөөлөр менен нафсини булгаган адам хаба, зыян тартат. Эртең кыямат күнү азапка түшөт, дозокко түшөт деп Аллах Таала касам айтып атат. Каззаба самуду би тагваха. Мына Самуд эли өтө шонтип байып, күчтөнүп, кубаттуу болуп, чектен ашып, Салих алейхисаламды жалганга чыгарды. Пайгамбарлыгына ишенишпеди булар. Өздөрү өтө бир күчтүү болуп, күчүгө ишенгендик себептен. Изин бааса ашкаха. Ошол Самуд эли эң бир ашка деп жаман адамдарын жөнөттү. Жаңы Кидар деген, Кидарини Салих деген кишини ошо төйөнү сойгону жөнөттү. Барып ошо төйөнү сой. Сууну өзүбүз ичелик. Bir күн алычы, bir күн бир ичип, bir күн суу сап калат экенбиз. Күндө эле суу өзүгө калсын. Союп таштагыла деп ошо Самуд эли ошол Кидары жөнөттү. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi ve suqyaha. Аларга Аллахтын элчиси Салих алейхиссалам айтты. Нақаталлах, бул Аллахтын төйөсү болот, буга тийбегиле. Ва суqyaha, сууга да тийбегиле. Ал bir күн ошо төйөн акысы. Кечке чейин өзү ичсин. Тийбегиле. Эгер тие турган болсоңор Аллах Тааладан силерге чоң азап түшөт деди. Факаззабуха фаақаруха. Бирок булар Салих алейхиссалам жалганга чыгарышты. Салих алейхиссалам силерге азап түшөт деген сөзүнү жалганга чыгарышты. Жок, кандайча азап түшөт эле. Бир төй экенде союп таштайбыз, эч кандай азап түшпөйт. Бул сөзүң азап түшөт деп Аллах Тааладан деп айтып атасың, бул жалган деп ишенишпеди. Фаақаруха. Кин ошо төйөнү барып союшту. Негизи Кидар деген кишилери сойгон, эң бир жаман адамдары сойгон, бирок ошо Самуд элин бардыгынын кеңеши менен, ыраазычылыгы менен сойгон. Фадамдама алейхим раббухум бидамбихим фасаваха. Анан Аллах Таала дамдама, аларга үстүлөрдөн жапты. Азапты. Фасаваха. Тегиз бардыгына азап жапты. Тегиз бардыгы өлүп кетти. Тегиз бардыгына азап жапты деген, тегиз бардыгы өлүп кетти. Жашы да, карысы да, аялы да, эркеги да бири да калбастан бардыгы өлүп кетти. Тирүү калган эмес эч кимиси. Жүрөктөрү жарылып, Жибраил алейхиссаламдын үнүдөн коркуп өлүп калышты баары. Вала яхафу уqbaha. Алардын
акыбетиден бул бардыгын өлтүрүп койсом не болот экен деп Аллах Таала коркпойт. Мисалы, бул дүйнөдө бир патша өзүнүн элини барын өлтүрүштөн коркот да. Барын өлтүрө турган болсом, апасы болуп чыгып кетет же башка жактан бир жардам келет деп коркот. Бирок Аллах Таала алардын тегиз барын өлтүрүп салды. Ал акыбети не болот экен деп такыр коркпойт. Себеби алар күнөө кылды, ошо күнөөсүгө жазасын алды. Деп Аллах Таала ошо Салих пайгамбарга Самуд эли тоң моюндук кылып шундай балелерге дучар болгондугуну шу сүрө менен Аллах Таала биздерге эскертип айтып атат. Силер да эгер пайгамбарга анын элчисине тоң моюндук кыла турган болсоңор, силерден күчтүү ошондой Самуд эли жок болуп кеткенден кийин силер алардын алдында эчтеке эмессиңер деп шул сүрөнү эскертүү үлгү катары бизге жеткирип атат. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.